اعوذ باللہ من الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم سبھی اپنی آج کی تفسیر سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید شاہ عالم ابن رضا حسین، مرحومہ صفدری بیگم، مرحوم سید رضا حسین، مرحومہ عظیمہ بیگم، مرحوم سید اختر عباس، ان مرحومین کو آج کی یہ تفسیر بھی اور اپنا سورہ فاتحہ بھی ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، مسلسل ہم جس سورے کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں وہ مبارک اور مسعود سورہ قرآن مجید کا سورہ نوح، کہ جس میں اللہ رب العزت نے جناب نوح کی اس تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے کہ جسے جناب نوح نے اپنی قوم کے درمیان اختیار فرمایا، اور پھر قرآن مجید نے اس سلسلے میں اس تکلیف کا بھی تذکرہ کیا کہ جو زحمتیں اور تکلیفیں جناب نوح نے اپنی قوم، اپنی امت سے برداشت کیں۔ قرآن مجید کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جناب نوح اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اور ان کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ قلت، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم سبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بے پناہ توبہ کو قبول کرنے والا اور ساتھ ہی ساتھ بے پناہ مغفرت کو نازل کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم سبھی پہ آسمان سے بارش کے قطرات کو بھیجے گا، بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم سب کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنت کے باغ قرار دے گا اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں نہریں مقرر کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہو رہے ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اللہ رب العزت نے تم سبھی کو مرحلہ بمرحلہ مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان 7 آسمانوں کو درجہ بدرجہ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا قرار دیا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان اسی چاند کو روشن قرار دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس سورج کو سراج یعنی وہ چراغ قرار دیا کہ جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔
वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्द नबाता। इस आय शरीफा तक गुफ्तगू पहुंची थी कि जनाब नूह ने इन तमाम लोगों को मुतवज्जे किया कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन से उसी तरह से पैदा किया है जिस तरह से जमीन से ये दरख्तों को, ये पौधों को पैदा किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कराया कि इंसानी खिलकत की हकीकत मिट्टी है, इसी मिट्टी से इंसान को बनाया गया है। और उसके बाद ये भी फरमा दिया गया सुम्मा युईदुकुम फीहा, तुम सब इसी मिट्टी में दोबारा पलटाए जाओगे, व युखरिजुकुम इखराजा, और तुम सभी को इसी मिट्टी, इसी जमीन से दोबारा मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बुलाया जाएगा। ये जनाब नूह तस्करा कर रहे थे अल्लाह की वसी कुदरत का, तस्करा कर रहे थे कि अल्लाह की कुदरत कितनी आलीशान है। और इसीलिए मैंने यहां पर उन आयतों को जो गुज़िश्ता 2-3 दिन में आपके दरमियान पढ़ी, उन आयतों को पढ़ा। कभी ये फरमाया कि तुम सभी ये देखो कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पैदा किया, ये देखो कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमानों को एक के ऊपर एक पैदा किया, देखो कि किस तरह से अल्लाह ने रोशनी के लिए चांद को मुकर्रर किया, देखो कि किस तरह से अल्लाह ने सूरज को मुनव्वर इतना बनाया कि वो तमाम जमीन जैसे कुरात को इस तरह से मुनव्वर करे कि फिर उसका मुकाबला कायनात में कोई न कर सके। ये सारी खुदा की कुदरतों को बयान किया ताकि लोग बकिया बातिल खुदाओं को छोड़कर खुदाए वाहिद की बारगाह में आ जाएं। इसलिए ये सब किया ताकि वो अल्लाह की परस्तिश करने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह को मानने लगे। ये मरहला बड़ा कीमती है। जनाब नूह अपनी कौम को अल्लाह की मारिफत अता कर रही हैं और इसी मारिफत के दौरान अचानक अगला जुमला ये फरमाकर कि देखो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी में वापस पलटाएगा और इसी मिट्टी से वापस बुलाएगा। फौरन तौहीद की बारगाह से लेकर माद की बारगाह तक पहुंचाया। अल्लाह की मारिफत का जिक्र चल रहा था और अचानक क़यामत का तस्करा शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि इन दोनों बातों को यकीनी तौर पर अपने अकीदे में इख्तियार करना इंसान के लिए जरूरी है। मबदा क्या है और माद क्या है, शुरू कहां से किया इंसान ने अपनी जिंदगी को और कहां पर ले जाकर खत्म करेगा, ये दोनों अहम हैं। आया अल्लाह की बारगाह से है, वापस अल्लाह की बारगाह में जाएगा। आया है अल्लाह की खिलकत से मुताल्लिक कुदरत का मजहर बनकर, वापस जाएगा अल्लाह की वही कुदरत का मुजाहिरा करते हुए कि जो इसी जमीन से दोबारा इंसानों को उठा सकता है, उस कुदरत परवरदिगार का मुजाहिरा करते हुए ये इंसान दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। आप इस जाविये से इस बात को महसूस करें कि दुनिया में कोई इंसान कब्र में चले जाने वाले को वापस नहीं ला सकता। जो दुनिया से चला गया वो चला गया, अब उसको दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता। आज दुनिया की तरक्की भी इस मसले में खामोश है कि वो इंसान को दोबारा जमीन से वापस, कब्र से दोबारा जिंदा वापस निकाल सके। ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। और इसीलिए जब भी नुमाइंदगान परवरदिगार इस कुदरत का मुजाहिरा करते हैं, वहां पर जिक्र परवरदिगार के जरिए से ये काम किया गया। जनाब ईसा ने कब्र से बहुत से मुर्दों को जिंदा निकाला। इसी तरह से सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुर्दा को जिंदा किया, लेकिन वहां पर अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा किया, अल्लाह का तस्करा किया, ताकि इंसान मुतवज्जे हो जाए कि ये खास कुदरत अल्लाह के पास है और अल्लाह चाहता है तो अपने नुमाइंदों को ये इख्तियार देता है
کہ وہ روئے زمین پر یہ کام کر سکیں۔ قرآن مجید اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تم سبھی کو اس مٹی میں پلٹائیں گے، ومنہا نخرجکم مرۃ اخری، تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے واپس اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ بڑا اہم مرحلہ ہے، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انسانی خلقت کو اللہ نے قرار دیا ہے، مٹی سے اٹھے گا، مٹی میں جائے گا، مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ میں اس زاویے سے عرض کروں کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ انسانی جسم میں جو کہ میکینزم ہے، اس میکینزم کو ڈھانکنے کے لیے جتنی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، مثال کے طور پر اس کی یہ جلد، اس کی یہ پوست، اس کے جو بدن پہ پائی جانے والی ہڈیاں، ان سب کے میٹیریل کو آج قبول کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل یہی مٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسانوں سے متعلق بیان کیا، لیکن سب سے زیادہ جو اس آیہ شریفہ کا لفظ اہمیت رکھتا ہے، وہ لفظ کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے استعمال کیا، وہ لفظ بڑا قیمتی ہے۔ قرآن مجید جناب نوح کی زبانی عرض کر رہا ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے اسی طرح سے تمہیں پیدا کیا جس طرح سے زمین سے یہ درخت نکلتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے، اس پر تھوڑی سی ہم توجہ دے لیں۔ ہمارے مفسرین نے یہ مماثلت بیان کی ہے کہ کتنی مماثلت پائی جاتی ہے انسانی جسم میں اور ان زمین سے پیدا ہونے والے پودوں درختوں میں۔ سب سے اہم بات، اگر آپ یہ غور کریں، انسان بھی ہے ہمارے سامنے، یہ درخت بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے جو تشبیہ دی ہے، اللہ نے جو اگزامپل دیا ہے، وہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک درخت جو پودے کی شکل میں زمین سے بیج کی بنا پر پیدا ہوا، ذرا سا مختصر سا ننھا سا بیج زمین میں اندر گیا تھا، اور اب وہ چھوٹا سا پودا بن کے نکل رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا پودا بھی اس زمین میں دفن کیے گئے اس دانے کے مقابل بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کہاں وہ مختصر سا دانہ کہ انسان کی انگلی کے ایک پور سے بھی چھوٹا، وہ زمین میں گیا تھا اور یہ پودا بن کے نکل رہا ہے۔ یہ انسان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ انسان بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ پودا زمین سے نکلتا ہے کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لکڑی زمین میں لگا دی جائے تاکہ یہ پودا اس کا سہارا لے کے آگے بڑھنے لگ جائے، اس کے چاروں طرف حفاظ لگا دیے جائیں تاکہ یہ پودا کسی بنا پر، تیز ہواؤں کی بنا پر آگے کی طرف بڑھ کے ٹوٹ نہ جائے۔ کتنا حفاظتی انتظام ہوتا ہے، لیکن یہی پودا کچھ دنوں کے بعد جب تناور درخت بن جاتا ہے، اب اس کو نہ سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ سہارے کی ضرورت ہے، نہ حفاظت کرنے والے جال کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو پتہ نہیں کتنوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ چھوٹے موٹے پودے جو اس کے چاروں طرف ہیں، یہ تناور درخت ان چھوٹے پودوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال انسان کی بھی ہے۔ جب دنیا میں آیا، ننھا سا بچہ ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو گود میں لے کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تیز ہواؤں سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کو مشکلات سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورتوں کو انسان دوسرے پورا کریں اس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری صورتیں بچپن میں ہیں، لیکن یہی بچہ بڑا ہو گیا، اب یہ ایک جوان، ایک توانا تن و مند انسان بن چکا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ دوسروں کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب یہ دوسروں کا سہارا بن رہا ہے، دوسروں کو اٹھا رہا ہے، دوسروں کے لیے مدد کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی مماثلت پائی جاتی ہے انسان اور درختوں کے درمیان۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، ہر پودا اپنے ایک خاص ماحول میں، خاص حالات میں نمو کرتا ہے۔ وہ اسی ماحول میں، اسی ایٹماسفیئر میں، اسی آب و ہوا میں رہے گا تو اچھا درخت ہونے کی بنا پہ اچھا پھل دے گا، اچھے پھول دے گا، ذائقہ ہوگا، ساری چیزیں۔ لیکن اسی کو دوسری جگہ لے کے چلے جائیں، مشکلات ہیں، وہاں کے اوپر وہ نشو نما نہیں کر پائے گا۔ انسان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس ماحول میں پیدا کیا، جو جس ماحول کا عادی ہے، اسی ماحول کی بنا پر وہ آگے بڑھتا ہے۔
बकिया जगहों के ऊपर उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। कभी कभी तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन नॉर्मली उसके लिए मुश्किल हो जाता है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर। क्यों? इसलिए कि पैदा होने के बाद से जो एटमॉस्फेयर मिला, जो माहौल मिला, जो हालात मिले, उसी के एतबार से वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर आप गौर करें, ये इंसान वो इंसान के जो वाकई तौर के ऊपर ये दरख्त की तरह से अल्लाह ने तशबीह दी है, मरहला ब मरहला। आप देखें वो जमीन से निकलने वाला छोटा सा पौधा जिसमें मुश्किल से 10-12 पत्तियां हैं, यही पौधा जब तनावर दरख्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी पत्तियां बढ़ रही हैं, उसकी शाखें बढ़ रही हैं, उसकी ग्रीनरी अलग अंदाज की सामने आ रही है, उसके फूल की साइज बदल रही है, उसके फलों के साइज चेंज हो रहे हैं। ये सारे मराहिल ये लम्हा ब लम्हा होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही सूरत हाल इंसान की भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी उंगलियों की साइज और है, 20 साल के इंसान की उंगलियों की साइज और, हत्ता नाखून, वो नाखून जो पैदा होते वक्त बच्चे के उंगली पर करार पाए उसकी साइज और है। यही बच्चा जब 20 साल का हुआ उसकी साइज और हो चुकी है। ये मरहला ब मरहला ये पूरे वजूद में सिस्टम अल्लाह ने रखा है। यानी अगर इस बच्चे के पैदा होते वक्त इसकी उंगलियां छोटी हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर नाखून बड़े हो उंगलियां छोटी हैं, नहीं, बल्कि नाखून भी छोटे रखे ताकि वो उंगलियों से मुनासिबत रखते हों। इंसान जिस मौके के ऊपर दुनिया में आया, यही दुनिया में आने वाला बच्चा है कि जिसके कान बड़े छोटे से हैं। वो कान के जो चेहरे पे हैं और चेहरा भी छोटा है, लेकिन जब चेहरा बड़ा होगा तो कान भी बड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह ने जो इंतजाम इंसानी वजूद के अंदर रखा वो तकरीबन वही मुमासिलत के जो दरख्तों के अंदर है, वही जमीन से निकलने वाला पौधा है कि जिसकी पत्तियां छोटी हैं इसलिए कि शाखें छोटी हैं, उसका तना छोटा है, लेकिन जिस मौके के ऊपर यही तनावर दरख्त बन गया उसकी शाखें भी बड़ी हैं और उन शाखों की मुनासिबत से अब वो पत्तियां भी पहले की बनिस्बत बड़ी हो चुकी हैं। ये जो एक सिस्टम अल्लाह ने रखा ये बड़ा कीमती है और इसीलिए इंसान को इस जिंदगी में आने के बाद इस बात की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जिंदगी में कितनी कीमती चीजें रखी हैं और कितना ज्यादा इस बात की तरफ मुतवज्जे कराया है। यहां पर जो एक बड़ा अहम नुक्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत शरीफा में करार दिया वो यही है, ये ना समझना कि तुम दुनिया में आए हो तो बस तुम्हारे लिए दुनिया ही काफी है, बल्कि तुम्हें एक दिन अल्लाह की बारगाह में वापस पलटना है। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। जब अल्लाह की बारगाह में वापस पलटोगे तो उस बारगाह में पहुंचने के बाद तुम्हारी छोटी सी छोटी अच्छाई भी तुम्हारे सामने लाके पेश की जाएगी। और जब उस बारगाह में वापस पलटोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयां तुम्हारे सामने लाकर रख दी जाएंगी, बल्कि वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह, अगर छोटी सी छोटी तुमने बुराई भी अंजाम दी है वो भी सामने लाकर रखी जाएगी। इसके ये माना नहीं है कि बस छोटी अच्छाई और छोटी बुराई ही रखी जाएगी, बल्कि तमाम चीजें कि जो छोटी से छोटी हैं वो भी सामने आएंगी। इसके मुकाबिल जो बड़ी हैं उनको तो लाया ही जाएगा। ये कोई ना सोचे कि अरे एक वक्त फुना काम हुआ था छोटा मोटा, उसको कहां अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में लाके पेश करेगा। नहीं, वो एक छोटी सी बुराई भी अल्लाह मैदान महशर में इंसान के सामने करार देगा। और ये खुद इंसान की तरबियत के लिए बड़ा अहम मरहला है। इंसान जब ये महसूस करे कि मुझे वापस जाना है, बहुत सारे औकात वो बच्चे कि जिन बच्चों को ये एहसास होता है कि शाम को मुझसे मेरे वालिद पूछेंगे कि तुमने दोपहर में क्या किया, वो बच्चे दिन में सरकशी नहीं करते, वो दिन में किसी को सताते नहीं हैं, अपना होमवर्क पूरा करते हैं। क्यों? शाम को उन्हें हिसाब देना है अपने वालिद को। लेकिन जिन बच्चों को ये एहसास है कि नहीं मेरे वालिद तो नहीं हैं, अभी वो सफर पे हैं, अभी मेरे पास नहीं हैं, मुझसे नहीं पूछेंगे, आज मिसाल के तौर के ऊपर नहीं है, 2 दिन बाद आएंगे, वही बच्चा कभी होमवर्क पूरा करके नहीं बैठेगा। क्यों? इसलिए कि उसको शाम को जवाब नहीं देना है। वो बच्चा अपने काम निपटा के नहीं बैठेगा। क्यों? इसलिए कि उसको ये एहसास है कि शाम को मुझे जवाब नहीं देना है।
जिस इंसान को अपने कामों का हिसाब देने का एहसास होता है वो हमेशा उन कामों को करता है कि जिन कामों का जवाब उसके पास होता है, उन कामों से घबराता है, परहेज करता है, गुरेज करता है कि जिन कामों का हिसाब किताब उसके पास मौजूद नहीं होता। लिहाजा इस बात की तरफ मुतवज्जे अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत शरीफा में किया है कि इंसान को इस कब्र से दोबारा उठाया जाएगा। और यही वो चीज है कि जिस चीज पर बसा औकात इंसान हंसता है, नहीं समझ में आता, लेकिन अल्लाह समझा देता है। तारीख में मिलता है कि एक छोटा सा काफिला है कि जो इसी इराक से मदीना तैयबा की तरफ जा रहा है। इस काफिले में यहां बहुत से अफराद मौजूद हैं, इन्हीं में वो शख्स भी मौजूद हैं जो अहले बैत अतार का चाहने वाला है। सारे अफराद दुश्मन हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि जो अहले बैत अतार का चाहने वाला है, आ रहा है मदीने की तरफ। रास्ते में सब उसको सता रहे, सहरा है, यहां पर कोई रहने वाला नहीं है, यहां पर कोई इंसान नहीं है, यहां पर कोई पानी का इंतजाम नहीं है। वो सब ये कह रहे थे कि सरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला कि मौला ने फरमाया है कि हर जमीन से 70 मुर्दे निकाले जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि इस सहरा में जहां कोई रहने वाला नहीं, दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं है, क्या इस सहरा से भी इंसान उठाए जाएंगे? और ये बेचारा अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला, इसके पास तो कोई जवाब नहीं है, खामोश। कहता नहीं, मौला ने फरमाया बात सही है, अगरचे मेरी और तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन इस जगह से भी 70 मुर्दे उठाए जाएंगे। बात खत्म हो गई, ये सब मदीना तैयबा पहुंचे। ये वो काफिला था कि जो यहया बिन हरसमा का काफिला था। यहया बिन हरसमा को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आलम शियत ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के वो दरख्शां सितारे, दरख्शां सूरज जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मदीना तैयबा से सामर्रा लेकर आए। ये काफिला कि जो अब वापस जा रहा है इसी मदीना तैयबा से सामर्रा की तरफ, इस काफिले में वो शख्स भी मौजूद है कि जिसको सबने सताया है, और वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने उसको सताया था। अब रास्ते में ये काफिला गुजरा उसी जगह पर कि जिस जगह पर उसको लोगों ने सताया था, उसी जगह पर यह काफिला पहुंचा। तफसील को मैं नहीं बयान करूंगा इसलिए काफी तफसीली वाकया है। लेकिन अब जब उस जगह पर रात में काफिला ठहरा, तेज हवाएं चली, शदीद ठंड पड़ी, बारिश हुई, यहां तक कि रवायतों में है कि सहरा में, अरबिस्तान में जहां पर तसव्वुर नहीं है वहां पर बर्फ गिरी। नतीजे में लोग वहां पर ठंड की बिना पर जब मरे, उनको वहीं पर दफन किया गया। और जब काफिला आगे बढ़ने लगा तो अब यह कहा गया कि भाई मालूम तो करें कितने लोग यहां पर दफन हुए हैं। ताज्जुब होगा, जब तादाद शुमार की गई तो न एक कम न एक ज्यादा, बल्कि वहां पर दफन होने वालों की तादाद 70 थी। यानी उस सरजमीन से भी 70 अफराद को अमीरुल मोमिनीन के बयान के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में बुलाया जाना है, तो वो कौल अहले बैत अतार का अमीरुल मोमिनीन का गलत नहीं हो सकता। हर जमीन से अल्लाह 70 अफराद को बुलाएगा। लेकिन जाहिर है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जमीन पर मुसलसल जमाने गुजरने के साथ लोग दफन होते हैं, कभी कभी इज्तिमाई तौर पे एक ही जगह पे 70 अफराद दफन होते हैं। लिहाजा ये जो एहसास इंसान के दिलों में पैदा हो जाए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वापस पलटना है, ये बड़ी अहमियत रखता है। इंसान की जिंदगी बदल जाती है जब उसको ये एहसास पैदा हो कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। ये जवाब बड़ी कीमत रखता है। और इसीलिए वो अफराद कि जो इस रूए जमीन पर हैं, उन्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों को ले रहे हैं, इन्हीं नेमतों का मुझे जवाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। आप जानते हैं वो अफराद कि जो जमीन की वादियों से निकलकर एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ अंदाज से आज मसरूफ हैं, उनके लिए जहां ऑक्सीजन का मसला होता है, वहीं एक बहुत बड़ा मसला यही पानी का होता है। हमें एहसास नहीं होता ये अल्लाह की नेमत के जो जमीन पे हमारे लिए अल्लाह ने करार दी। मैं देख रहा था
واقعی تعجب کا مقام ہے۔ وہ افراد جو ایٹماسفیئر میں موجود ہیں ان کو ہر 6 مہینے پر یہاں سے پانی کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، اور بقیہ دنوں میں یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کے بدن سے نکلنے والی چیزیں جیسے مثلا پسینہ، انہی کے ذریعے سے اس کو دوبارہ ریسائیکل کرنے کے بعد انہی کو پانی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کیا عظیم نعمت اللہ نے زمین والوں کے لیے رکھی ہے جو اس پانی کی شکل میں ہے۔ جب زمین کی وادیوں سے انسان نکل کر کہیں اور چلا جائے تب یہ احساس ہوتا ہے۔ تمام چیزوں میں اس پانی کو اللہ نے قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ غور کریں، یہی زمین کے جس سے یہ پانی نکل رہا ہے، اسی زمین کی ہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو خلقت عطا کی ہے۔ انسان کی خلقت میں مٹی کا استعمال کیا گیا، انسان کی خلقت میں پانی کا استعمال کیا گیا۔ اسی بنا پر انسان کو جو غذائیں ملتی ہیں وہ زمین سے ملتی ہیں، یا سبزیجات کی شکل میں انسان زمین سے غذائیں لے رہا ہے، یا ان جو حیوانات کو استعمال کر رہا ہے کہ جن کی غذا زمین سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلقت چونکہ زمین سے ہے انسان کی، لہٰذا زمین کی غذائیں انسان کے کام آتی ہیں، اور انہی غذاؤں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ یہ مرحلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے، یہ احساس پیدا کرے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہے۔ اور اسی لیے وہ آیے شریفہ کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیے شریفہ، قرآن مجید کا 20واں سورہ، 55ویں آیے شریفہ، ارشاد رب العزت کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ وہ آیے شریفہ ہے کہ جس آیے شریفہ کو میں نے سورہ نوح کی تفسیر کے ضمن میں عرض کیا۔ یہ اس لیے بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے کہ جب ہم قبرستان میں موجود ہوں، دفن کے موقع پر کسی کو زمین کے سپرد کر رہے ہوں، اس آیے شریفہ کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، اس آیے شریفہ کی ایک اور تاریخ ہے کہ جو ہم سبھی کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ یہی وہ آیے شریفہ ہے کہ جس آیے شریفہ کو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو تاریخیں قریب آ رہی ہیں کہ جن تاریخوں میں سرکار امیر المؤمنین کا سوگ ہم سب منائیں گے، پہلی تاریخ جو روز ضربت کے طور پہ، صبح ضربت کے طور پہ ہم سب سوگ منائیں گے، اس تاریخ کی اس آیے شریفہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس موقع کے اوپر اسی شہر کوفہ میں زمین پر ہیں، سر اقدس پہ آپ کے ضربت لگی ہے، اس ضربت کے لگنے کے بعد جس موقع کے اوپر مولا زمین پر ہیں، اسی آیے شریفہ کو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور زمین سے مٹی اور خاک کو اٹھا کر سر کی اس چوٹ، سر کے اس زخم کے اوپر قرار دے رہے ہیں۔ یہ آیے شریفہ امیر المؤمنین کی زبان اقدس سے جس موقع کے اوپر نمازیوں نے سنا ہوگا، جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کی زبان اطہر سے اولاد امیر المؤمنین نے سنا ہوگا، جس موقع پر امیر المؤمنین کی زبان اطہر سے اس آیات شریفہ کو، ان آیات شریفہ کو ملائکہ نے سنا ہوگا، کیا تلاطم بپا ہوا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ معصوم کی زبان سے کلام پروردگار کو سننا یہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ مولا سر اقدس پہ ضربت لگنے کے بعد اس آیے شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں کہ منہا خلقناکم، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اسی مٹی سے تم سب کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تم سب کو دوبارہ پلٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم سب کو دوبارہ اسی مٹی میں واپس پلٹانے کے بعد پھر تمہیں اس مٹی سے نکال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ مولا اس امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں توحید کو بھی برقرار رکھنا، اپنی زندگیوں میں معاد کو، قیامت کو بھی یاد رکھنا، تمہیں یہ احساس رہے کہ تمہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔
परवरदिगार आलम हम सभी को इस आय शरीफा के रोशनी में अमीरुल मोमिनीन की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, ए मेरे माबूद, ए मेरे मालिक, वो तारीख़ें करीब हैं जो अमीरुल मोमिनीन से मंसूब है। परवरदिगार हम सभी को अमीरुल मोमिनीन के हकीकी पैरवी करने वालों में करार फरमा। परवरदिगार वारिस अमीरुल मोमिनीन के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सभी को कुरान और अहले बैत अतार से वाबस्ता रहने का जज्बा इनायत फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। आइए आज का सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करें कि जिस सवाल का जवाब देकर आप इनाम के मुस्तहिक करार पाएंगे। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं इससे पहले जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर को आप जल्दी से अपने मोबाइल पे लें और इसके ज़रिए से जवाब के लिए अब आप रेडी हो जाएं। वो आय शरीफा कि जिस आय शरीफा को अमीरुल मोमिनीन ने सर अक़दस पे ज़रबत लगने के बाद पढ़ा, उस आय शरीफा का रेफरेंस क्या है। वो आयत नहीं बल्कि आयत का रेफरेंस लिखकर आप फौरन भेजिए ताकि अली टीवी की तरफ से आपको फौरन इनाम इंशाअल्लाह दिया जाए। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।